Let's start with the topic photothermal conversion. We know that photothermal conversion is an indirect method. That is, in this case, light energy is not directly converted into electrical energy in the case of photothermal conversion. In the case of photovoltaic conversion, light energy is directly converted into electrical energy. So photothermal conversion is an indirect method because in this light energy is converted into thermal energy and then it's converted to electrical energy. So it is an indirect process, not a direct process. We know that solar energy is the most readily available source of energy and it's a non-conventional source of energy. Why it's called non-conventional source of energy? We know that solar energy is non-polluting and it reduces the greenhouse effect. That why solar energy is the non-conventional source of energy. And two important conversions of solar energy are photothermal conversion and photovoltaic conversion. We already discussed about photovoltaic conversion and the next one is photothermal conversion. Just compare photothermal conversion and photovoltaic conversion. Photothermal conversion is the conversion of incident solar radiation into heat. First, solar energy is converted into heat and then it is converted into electricity. But in the case of photovoltaic conversion, it is a conversion of sunlight into electricity. And the applications of photothermal conversion are solar water heater, solar thermal cooker, solar furnaces, etc. are examples of photothermal conversion. And photovoltaic conversion examples are power station satellite, solar street lights, houses, grid power and calculators are some examples of photovoltaic conversion. And the advantages of photothermal conversion is we are not using any fuel. No fuel is required, negligible maintenance cost and no pollution. Advantages: absence of moving parts. In photovoltaic conversion, there is no moving parts. Maintenance cost is less, pollution free, easy to operate and consumes no fuel to operate. These are the advantages of photothermal conversion and photovoltaic conversion. And the photovoltaic conversion, sunlight is directly converted into electricity, but in the case of photothermal conversion, the light energy is first converted into thermal form or heat and then it is converted into electricity. Before going to solar thermal conversion, we need to know some terms, the basic components of solar water heating system. We know that photothermal conversion is an example for solar water heating system. The solar water heating system, solar cooking are some examples of photothermal conversion. So first we are going to discuss about solar water heating system. And the main components of solar water heating system are solar collector, insulated water storage tank, insulated pipes for connecting solar connector and the storage tank, auxiliary heater and the control of the system. And first we are going to discuss about solar collector. Mainly solar collector is classified into flat plate collectors and concentrating type collectors. Main classification are flat plate collector and concentrating type collector. And the first one is flat plate collector. Consider the solar radiations are directly falls into this flat plate and where it is absorbed and then it is converted into thermal energy by means. But in the case of concentrating type solar collector, the sunlight it falls in a particular area and it is concentrated to a particular point of specified focal length. അതായത് ഫ്ലാറ്റ് പ്ലേറ്റ് കളക്ടറിൽ സൺ റേഡിയേഷൻസ് ഏതൊരു റീജിയണിൽ വേണമെങ്കിലും ഫോളോ ചെയ്താലും അതിനെ ഡയറക്റ്റ് എന്തായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാണ്, അതിനെ ഹീറ്റായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ്, കൺവേർട്ട് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതല്ല കോൺസെൻട്രേറ്റിംഗ് ടൈപ്പ് കളക്ടറിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്, ഫ്ലൈറ്റ് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്തു നിന്ന് ഒരു സ്പെസിഫിക് ഫോക്കൽ പോയിന്റിലോട്ട് അതിനെ എന്ത് ചെയ്യാണ്, കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. ദാറ്റ് ഇസ് എ ഡിഫറൻസ് ഓഫ് ഫ്ലാറ്റ് പ്ലേറ്റ് കളക്ടർ ആൻഡ് കോൺസെൻട്രേറ്റിംഗ് ടൈപ്പ് collector. All the lights are falls on separate areas, but in the case of concentrating type, these sunlights are concentrated to a particular point of fixed focal length. A particular focal length ഉള്ള ഒരു പോയിന്റിലോട്ട് ഈ സൺലൈറ്റ്സിനെ എന്ത് ചെയ്യാണ്, കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. ദാറ്റ് ഇസ് എ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ flat plate collector and concentrating type collector. And the first one is flat plate collector. So
collector is used to convert solar energy into thermal energy consisting of following components. So photothermal conversion is the method used for converting sunlight into thermal energy. Then that thermal energy is converted into electrical energy. So first conversion is from light to thermal energy. So it is a device used for convert solar energy into thermal energy, and the main components are absorber, transparent cover, insulation, tubes, fins and frame. These are the components of a flat plate collector. It has absorber, insulations, flow tube, header, inlet, outlet. These are the main components of a flat plate collector. It has absorber, transparent cover, insulation, tubes, fins and frame. For explaining the working of flat plate connector, consider this figure. This consists of a transparent cover. Normally this transparent cover is made up of glass on which the solar radiation cell falls out into this transparent cover. It consists of both direct and diffuse. What is the difference between direct and diffuse? അതായത് ഡയറക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡയറക്റ്റ് സോളാർ റേഡിയേഷൻസ് വരുന്ന സോളാർ റേഡിയേഷൻ ആണ് എന്ത് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഡയറക്റ്റ് എന്നും. ഡിഫ്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും പോയിന്റിൽ അത് എന്ത് ചെയ്തിട്ട് ഫോൾ ചെയ്തിട്ട് അവിടുന്ന് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് എന്ത് ചെയ്യാണ് ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് കവറിൽ റീച്ച് ചെയ്യുന്നതാണ്. അതാണ് diffuse എന്നുള്ളത്. സോ ഡയറക്റ്റ് ആൻഡ് ഡിഫ്യൂസ് റേഡിയേഷൻസ് ആർ ഫോഴ്സ് ഓൺ ദിസ് ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് കവർ. ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് കവർ എന്ന് പറയുന്നത് നോർമലി എന്തായിരിക്കും ഗ്ലാസ് കവർ ആയിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ആ ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് കവറിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഫോൾ ചെയ്യുന്ന അത്രയും റേഡിയേഷൻസിനെ അതെന്ത് ചെയ്യണം ആ ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്ന് ഉള്ളിലോട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം പാസ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം. ദാറ്റ് ഈസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് കവർ. ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് കവർ അലൗസ് ദി ടോട്ടൽ സോളാർ റേഡിയേഷൻസ് to the absorber area. Absorber area fall ചെയ്യുന്ന എല്ലാ റേഡിയേഷൻസിനും എന്ത് ചെയ്യണം പാസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് കവറിൻ്റെ വർക്കിംഗ്. ഫ്രെയിം ഫോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് ഏരിയ കവറിൽ നിന്ന് ഫോൾ ചെയ്ത് നെക്സ്റ്റ് റീജിയനിലായ അബ്സോർബർ ഏരിയയിൽ അതൊന്ന് എന്ത് ചെയ്യും ടച്ച് ചെയ്യും. ഈ അബ്സോർബർ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ബ്ലാക്ക് കവർ. ആ അബ്സോർബർ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ബ്ലാക്ക് കവറാണ്. ബ്ലാക്ക് കോട്ടിംഗ് ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അബ്സോർബറിനുള്ളത്. ആ അബ്സോർബർ എന്ത് ചെയ്യും വരുന്ന സോളാർ റേഡിയേഷനെ മാക്സിമം അത് എന്ത് ചെയ്യണം അബ്സോർബ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ, അബ്സോർബർ ഏരിയയുടെ ഫംഗ്ഷൻ. സോ ദിസ് അബ്സോർബർ അബ്സോർബ്സ് മാക്സിമം സോളാർ റേഡിയേഷൻ ഫോൾസ് ഓൺ ഇറ്റ്. ആൻഡ് ഓൾസോ the function of transparent cover is not allow the radiations to reflected back. ഈ ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് കവർ എന്ത് ചെയ്യാനും പാടില്ല ഈ അകത്ത് വന്ന റേഡിയേഷൻസ് ഒരിക്കലും റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് ബാക്കിലോട്ട് പുറത്തോട്ട് എന്ത് ചെയ്യാനും പാടില്ല പോകാനും പാടില്ല. സോ ദിസ് അബ്സോർബർ ഏരിയ കളക്ട്സ് മാക്സിമം സോളാർ റേഡിയേഷൻ ഫോൾസ് ഓൺ ഇറ്റ്. ആ ഏരിയ വന്നിരിക്കുന്ന മാക്സിമം റേഡിയേഷൻ എന്ത് ചെയ്യണം അബ്സോർബ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ, അബ്സോർബർ ഏരിയയുടെ ഫംഗ്ഷൻ. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഫ്ലൂയിഡ് ട്യൂബ്സ്. ഇവിടെ എന്തുണ്ടാവും ഫ്ലൂയിഡ് ട്യൂബ്സ് ഉണ്ട്. ഈ ഫ്ലൂയിഡ് ട്യൂബ്സിലാണ് എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ഫ്ലൂയിഡ്സിനെ ഇപ്പോൾ ഫ്ലൂയിഡ് എന്താണെന്ന് ചിലപ്പോൾ വാട്ടർ ആവാം, ചില കേസസിൽ എന്താവും ഗ്യാസസ് ആവും, എന്തായാലും ഫ്ലൂയിഡാണ് ലിക്വിഡ് ഫോമിലോ ഗേഷ്യസ് ഫോമിലോ ഉള്ള ഫ്ലൂയിഡിനെയാണ് ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടാകുന്നത് ഈ ഫ്ലൂയിഡ് ട്യൂബ്സിൽ ഉണ്ടാവുന്നത്. അപ്പം ഈ ഫ്ലൂയിഡ് ട്യൂബ് സോളാർ റേഡിയേഷൻസ് ഫോളോ ചെയ്യുമ്പം ഈ ഫ്ലൂയിഡ് എന്താവും ഹീറ്റ് ആവും. ഈ ഫ്ലൂയിഡ് ട്യൂബ്സിലുള്ള ഫ്ലൂയിഡ് എന്ത് ചെയ്യും ഹീറ്റ് ആവും. Then it has also insulation. ഈ ഇൻസുലേഷൻ എല്ലാ ഫ്ലൂയിഡ് ട്യൂബ്സിനും ഇവിടെ എന്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും ഇൻസുലേഷൻസ് കൊടുത്തത്. എന്തിനാണ് ഇൻസുലേഷൻസ് കൊടുക്കുന്നത് ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ഹീറ്റ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല സോളാർ റേഡിയേഷൻ കാരണം അവിടെ എന്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഹീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. ആ ഹീറ്റ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ലോസ് ആവാൻ പാടില്ല. ലോസ് ആവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇൻസുലേഷൻസ് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പം അവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് അവിടെ ഈ കളക്ടർ എന്ത് ചെയ്യാണ് സോളാർ റേഡിയേഷനെ കറസ്പോണ്ടിങ് എന്തായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം ഹീറ്റ് എനർജി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും. ദാറ്റ് ഈസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ഫ്ലാറ്റ് പ്ലേറ്റ് കളക്ടർ. അതായത് ഇവിടെ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ സോളാർ റേഡിയേഷൻസിനെ ഏത് ഏരിയ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന സോളാർ റേഡിയേഷനെ അതെന്ന് ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് കവറിൽ കൂടെ അത് ഇവിടെ റീച്ച് ചെയ്യും അബ്സോർബറിലെത്തും. അബ്സോർബർ മാക്സിമം സൺലൈറ്റിനെ എന്ത് ചെയ്യും അബ്സോർബ് ചെയ്യും. ദെൻ അതെന്ത് ചെയ്യും ഈ ഫ്ലൂയിഡ് ട്യൂബ്സിലുള്ള ഫ്ലൂയിഡിനെ എന്ത് ചെയ്യും ഹീറ്റ് ചെയ്യും. ആ ഹീറ്റിനെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ലോസ് ആയി പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇവിടെ എന്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാകുന്നത് ഇൻസുലേഷൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാകുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ഫ്ലാറ്റ് പ്ലേറ്റ് കളക്ടർ. ഫ്ലാറ്റ് പ്ലേറ്റ് കളക്ടർ കൺവേർട്സ് ദി സോളാർ എനർജി ഇൻ ടു ദി ഹീറ്റ് എനർജി. ഓക്കെ. And the next one is concentrating type collector. Difference between flat plate collector and concentrating type collector is that we know that in the case of concentrating type collector the solar radiations are concentrated to a particular point. അല്ലേ സോളാർ റേഡിയേഷൻ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റിലോട്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാണ് എന്തിനകത്ത് ചെയ്യുന്നത് കോൺസെൻട്രേറ്റിംഗ് കളക്ടർ ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ കോൺസെൻട്രേറ്റിംഗ് ടൈം കളക്ടർ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ ഒരു പരാബോളിക് ട്രഫ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഇത് പരാബോളിക് ഷേപ്പിലുള്ള ഒരു ട്രഫ് കളക്ടർ ആണ്. ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് എന്ത് ഏരിയ അബ്സോർബർ ട്യൂബ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അബ്സോർബർ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കാണുന്ന ബ്ലൂ ഷെയ്ഡിൽ കാണുന്നതാണ് എന്ത് ഇവിടുത്തെ അബ്സോർബർ ഏരിയ. അപ്പോൾ ഈ സൺലൈറ്റ് റേഡിയേഷൻസ് എന്ത് ചെയ്യും
ഈ സോളാർ റേഡിയേഷൻസ് എവിടെ വന്ന് ഈ പോയിന്റ് ഫോളോ ചെയ്യും. നോർമലി പോളിഷ്ഡ് അലൂമിനിയം ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം സൺലൈറ്റ് ഇവിടെ ഫോളോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് ഒരു പ്രത്യേക പോയിന്റോട്ട് അല്ലെ, ഒരു പ്രത്യേക ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ഉള്ള പോയിന്റോട്ട് അതിന് എന്തെങ്കിലും കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്, ഈ ട്യൂബാണ്, അതായത് ഈ ഫ്ലൂയിഡ് ട്യൂബാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ ഫ്ലൂയിഡ് ട്യൂബിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, സൺ റേഡിയേഷൻസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ഈ ട്യൂബിലുണ്ടാവുന്ന ഫ്ലൂയിഡിനെ അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ദാറ്റ് ഈസ് എ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് concentrating type collector. When the solar radiation falls on this aluminum, polished aluminum sheet and is concentrated to a point of specified focal length. A particular focal length ഉള്ള പോയിന്റിലോട്ട് എന്ത് ചെയ്ത് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യും. Here the point is solar, the pipe carrying the fluid. ഇവിടുത്തെ ആ ഫോക്കൽ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്, കോൺസെൻട്രേറ്റിംഗ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്, ഫ്ലൂയിഡ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന എന്താണ്, പൈപ്പാണ് കോൺസെൻട്രേറ്റ്. അപ്പോൾ ഈ സൺലൈറ്റ് ഇവിടെ ഫോളോ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ നോർമലി ഇവിടുത്തെ ഫ്ലൂയിഡ് എന്ത് ചെയ്യും, ഹീറ്റ് ആവും. ദാറ്റ് ഈസ് എ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് കോൺസെൻട്രേറ്റിംഗ് ടൈപ്പ് കളക്ടർ. ഇത് ടൈപ്പ് ഓഫ് കോൺസെൻട്രേറ്റിംഗ് ടൈപ്പ് കളക്ടർ, ഇറ്റ് ഈസ് ഫോക്കസ് ടു എ പോയിന്റ് ഓഫ് പർട്ടിക്കുലർ ഫോക്കൽ ലെങ്ത്. ഫോക്കൽ പോയിന്റ്, ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഫോക്കൽ പോയിന്റിലോട്ട് ഈ സോളാർ റേഡിയേഷൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നുള്ളത്, ഫോക്കസ് ചെയ്യുമെന്നുള്ളതാണ് എന്തിന്റെ വ്യത്യാസം, കോൺസെൻട്രേറ്റിംഗ് ടൈപ്പ് കളക്ടർ. ആസ് കമ്പയർഡ് ടു flat plate collector, concentrating type collector is little expensive. എന്തിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പം, കോൺസെൻട്രേറ്റ് ഫ്ലാറ്റ് പ്ലേറ്റ് കളക്ടർ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ കോൺസെൻട്രേറ്റിംഗ് ടൈപ്പ് കളക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടി എന്താണ്, എക്സ്പെൻസീവ് ആണ്. എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും, ഫ്ലാറ്റ് പ്ലേറ്റ് കളക്ടർ ആസ് നോ ഒപ്റ്റിക്കൽ കോൺസെൻട്രേറ്റർ. അതിനകത്ത് എന്തുണ്ടാകത്തില്ല, ഒരു തരത്തിലുള്ള ഒപ്റ്റിക്കൽ കോൺസെൻട്രേറ്റേഴ്സും ഉണ്ടാകത്തില്ല. കാരണം നമുക്കൊരു പ്രത്യേക പോയിന്റോട്ട് അതിനെ എന്ത് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പം ദർ ഇസ് നോ ഒപ്റ്റിക്കൽ കോൺസെൻട്രേറ്റർ. ആൻഡ് ദിസ് flat plate collector has same amount of absorber area and collector area. എത്ര absorber area ഉണ്ടോ അത്രയും തന്നെ എന്തുണ്ട്, കളക്ടർ ഏരിയ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ സെയിം ആയിരിക്കും absorber area കളക്ടർ ഏരിയയും തമ്മിലുള്ള ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും, സെയിം ആയിരിക്കും. ബട്ട് ദിസ് ഫ്ലാറ്റ് പ്ലേറ്റ് കളക്ടർ ഇസ് ലെസ് എഫിഷ്യൻറ്റ്. എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്ലാറ്റ് പ്ലേറ്റ് കളക്ടറിന് എന്താണ്, കുറവാനുള്ള കാരണം എന്താണ്, അതായത് ഒരു എവിടെയാണോ ഫ്ലൂയിഡ് ട്യൂബ് അവിടെ മാത്രമല്ല ഹീറ്റ് ഉണ്ടാവുന്നത്, എല്ലാ ഏരിയയിലും ഹീറ്റ് സൺലൈറ്റ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് പ്രത്യേക ഒരു ഏരിയയിലോട്ട് അതിനെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല, കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. സോ അതിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ്, കുറവാണ്. ടെമ്പറേച്ചർ ഓൺലി റീച്ച്ഡ് അപ് ടു 100 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്. നമുക്ക് ടെമ്പറേച്ചർ മാക്സിമം എത്ര ഡിഗ്രി വരെ ഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ, 100 ഡിഗ്രി വരെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ, ഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. 100 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് അതിന് മാക്സിമം എന്ത് പറയുന്നത്, ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ദ കേസ് ഓഫ് കോൺസെൻട്രേറ്റിംഗ് ടൈപ്പ് കളക്ടർ, കോൺസെൻട്രേറ്റിംഗ് ടൈപ്പ് കളക്ടേഴ്സ്, മിറേഴ്സ് ആൻഡ് ലെൻസസ് ആർ യൂസ് ടു കോൺസെൻട്രേറ്റ് ദ സൺറൈസ് ഓൺ ദി അബ്സോർബർ. അതായത് നമുക്ക് ഈ അബ്സോർബർ ട്യൂബിലോട്ട് എന്ത് യൂസ് ചെയ്യണം, ഇനി കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, മിറേഴ്സ് ലെൻസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഒരു പ്രത്യേക ഫോക്കൽ പോയിന്റിലോട്ട് അതിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ചുകൂടി എന്താണ്, എക്സ്പെൻസീവ് ആണ്. ആൻഡ് ബട്ട് ഇറ്റ്സ് എഫിഷ്യൻസി ഈസ് ഹൈ. അതായത് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്, ഫ്ലൂയിഡ് വിച്ച് ക്യാരിങ് ദ പൈപ്പ്. ആ ഫ്ലൂയിഡ് പൈപ്പിലോട്ട് തന്നെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അത് ആ പോയിന്റ് ആണ് കറക്റ്റായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ഹൈ ആണ്. അതേപോലെ കളക്ടർ ഏരിയ ഈസ് വെരി മച്ച് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ദി അബ്സോർബർ ഏരിയ. അതായത് കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തിനേക്കാളും കൂടുതലാണ്, അബ്സോർബർ ഏരിയക്കാളും കൂടുതൽ. ഏരിയ ഓഫ് കളക്ടർ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ദി ഏരിയ ഓഫ് അബ്സോർബർ. ആൻഡ് ദ ഫ്ലൂയിഡ് ടെമ്പറേച്ചർ അപ് ടു 500 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്. ഫ്ലൂയിഡിനെ നമുക്ക് എത്ര ഡിഗ്രി വരെ ഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, 500 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ദാറ്റ് ഈസ് ദ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് കോൺസെൻട്രേറ്റിംഗ് ടൈപ്പ്. We know that solar cooking is one of the example for photothermal conversion. And here a solar cooker is shown. This cooker uses a flat plate collector. And the second one is also an example for solar cooking by using concentrating type collector. It is one of the world's largest cooking occurring at Tirupati. In Tirupati temple, solar collectors use ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ്, സോളാർ എനർജി യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, കുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എനർജി അവർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ സൺലൈറ്റ് എന്ത് ചെയ്യും, ഈ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ എന്തിനെ ഹീറ്റ് യൂസ് ചെയ്ത് ഇറ്റ്സ് കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു തെർമൽ എനർജി. ആൻഡ് ദെൻ ദാറ്റ് തെർമൽ എനർജി ഈസ് കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു mechanical energy by using some mechanical devices. So solar cooking is an example for solar thermal conversion, and here flat collectors and concentrating type collectors are used. And so first we discuss about the solar collectors, one component of the solar water heating system. And the next one is insulated water storage tank. This insulated water storage tank is used. A hot water storage tank is a water tank that is used for storing hot water for space heating or domestic use. അതായത് നമുക്ക് ഈ ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്ന വാട്ടറിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ എന്ത് ചെയ്യണം, ഒരു ടാങ്ക്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, ഇൻസുലേറ്റഡ് വാട്ടർ സ്റ്റോറേജ് ടാങ്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് മെയിൻലി ദ മെറ്റീരിയൽ യൂസ്ഡ് ആർ മൈൽഡ് സ്റ്റീൽ ഓർ സ്റ്റീൽ.
And the insulation is most common type of water heater blanket is fiberglass insulation with vinyl film on the outside. ആ ഇൻസുലേഷൻ്റെ ഔട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും, വിനൈൽ ഫിലിം ആയിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, യൂസ് ചെയ്യാറ്. അപ്പോൾ ഇൻസുലേറ്റഡ് വാട്ടർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഹോട്ട് വാട്ടറിനെ എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, ഇൻസുലേറ്റഡ് വാട്ടർ സ്റ്റോറേജ് ടാങ്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഇൻസുലേറ്റഡ് പൈപ്പ്. This insulated pipe is used to transport fluid to the lower head of the collector to the top of the storage tank. അതായത് നമുക്ക് ഫ്ലൂയിഡ് കളക്ടർ ഉണ്ട്, ഈ കളക്ടറിൽ എന്തുണ്ട്, ഫ്ലൂയിഡിന്റെ ട്യൂബ്സ് ഉണ്ട്. ആ ട്യൂബ്സിലുള്ള വാട്ടറിനെ എങ്ങോട്ട് എത്തിക്കണം, സ്റ്റോറേജ് ടാങ്കിൽ എത്തിക്കണം. അപ്പം ഫ്ലൂയിഡ് കളക്ടറിൽ ഫോൾ ചെയ്യും, സൺലൈറ്റ് കളക്ടറിൽ ഫോൾ ചെയ്യുമ്പം അവിടുത്തെ വാട്ടർ എന്ത് ചെയ്യും, ഹീറ്റ് ആവും. പിന്നെ എന്താണ്, ഹോട്ട് വാട്ടർ, കോൾഡ് വാട്ടറും ഹോട്ട് വാട്ടറും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഹോട്ട് വാട്ടർ എന്താണ്, ലെസ് ഡെൻസ് ആണ് ആസ് കമ്പയർഡ് ടു എന്താണ്, കോൾഡ് വാട്ടർ. അപ്പോൾ അത് എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുക, ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസ് ആണ്, അത് ഫ്ലോ ചെയ്യും. ആ ഫ്ലോ ചെയ്തിട്ട് അത് എവിടെ എത്തും, സ്റ്റോറേജ് ടാങ്കിലെത്തും. അങ്ങനെയാണ് ഇൻസുലേറ്റഡ് പൈപ്പ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. എന്തിനാണ്, കളക്ടറിൽ നിന്ന് സ്റ്റോറേജ് ടാങ്കിലോട്ട് എന്തിനെ എത്തിക്കാൻ, ഹോട്ട് വാട്ടറിനെ എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി, ഫ്ലോയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, ഇൻസുലേറ്റഡ് പൈപ്പ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. And the material used is galvanized iron sheet. Why we are using galvanized iron sheet? Galvanized iron sheet use ചെയ്താൽ നമുക്ക് അവിടുത്തെ corrosion ഒക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും, reduce ചെയ്യാൻ പറ്റും. That's it. This material is tough and strong. It can be fairly easily work. It lasts a long time too because its zinc coating inhibits corrosion quite well. Corrosion എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, നമുക്ക് reduce ചെയ്യാൻ പറ്റും. And the next one is auxiliary heater. അതായത് നമുക്കിപ്പം ഒരു കുക്കിംഗ് പർപ്പസിനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇത്ര എന്തായിരിക്കണം, ടെമ്പറേച്ചർ ഉണ്ടാണ്, എന്നാലേ അതിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, നമുക്കൊരു മെക്കാനിക്കൽ ഡിവൈസ്, ഇപ്പോൾ ഒരു ജനറേറ്റർ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ജനറേറ്ററിന് എന്താണ്, മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ഈ കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് എന്താണ്, ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം അവിടെ മെക്കാനിക്കൽ എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എന്ത് കിട്ടണം, എനർജി കിട്ടണം. അപ്പോൾ ചില സമയത്ത് നമുക്ക് എന്ത് ഓക്സിലറി ഹീറ്റർ അറ്റാച്ച്ഡ് ഇൻ ദ ടാങ്ക് ടു പ്രൊവൈഡ് സപ്ലിമെന്റ് ഹീറ്റ് ഡ്യൂറിങ് ക്ലൗഡി ഡേയ്സ്. അതായത് ക്ലൗഡി ഡേയ്സിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവില്ല, പ്രോപ്പർ സൺലൈറ്റ് കിട്ടി ആവശ്യത്തിന് ഹീറ്റ് എനർജി എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവില്ല, പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവില്ല. അപ്പം നമുക്ക് ആവശ്യമായ ഹീറ്റ് എനർജി എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി, പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന സ്റ്റോറേജ് ടാങ്കിനെ എന്ത് ചെയ്യണം, ഒരു ഓക്സിലറി ഹീറ്റർ, അതായത് ഒരു ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ചില എന്ത് ചെയ്യണം, വരും ഹീറ്റ് ചെയ്യണം, ഒന്നുകൂടെ അതിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി, ഹീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ ഔട്ട്ലെറ്റിൽ കൂടെ യൂസേജ് പോയിന്റിലോട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്ന എടുക്കുന്നത്. ചിലപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഒരു എന്തായിരിക്കും, ഓട്ടോമാറ്റിക് സിസ്റ്റം ആയിരിക്കും. ഇപ്പോൾ ഈ വാൽവ് ഓപ്പൺ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്ര ടെമ്പറേച്ചർ എത്തിയാൽ, ഇത്ര ലെവലിലോട്ട് അവർ ഹീറ്റ് ചെയ്താൽ ഈ ഔട്ട്ലെറ്റ് എന്ത് ചെയ്യത്തുണ്ടാവത്തുള്ളൂ, ഓപ്പൺ ആവത്തുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് എന്ത് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും, ഓക്സിലറി ഹീറ്റേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും, യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. So auxiliary heaters are used only during the cloudy days for increasing the temperature to a particular level. Next one, system control. To protect the system from damage and for efficient working, sensor in case of forced circulation system control valve maintain the height between the top of the collector to the bottom of the storage tank to avoid reverse flow during night. അതായത് എല്ലാ സംഭവങ്ങളും മാനുവലായിട്ടല്ല, ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ സിസ്റ്റം കൺട്രോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഒരു കൺട്രോൾ വാൽവ് ഉണ്ടായിരിക്കും, എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്, ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ പർട്ടിക്കുലർ ലെവലിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് എന്ത് ചെയ്യുക, ആ വാൽവ് എന്ത് ചെയ്യുക, തെർമോസ്റ്റാറ്റ് ആയിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ആ വാൽവ് എന്താകത്തുള്ളൂ, ഓപ്പൺ ആകത്തുള്ളൂ. അതേപോലെ സെൻസർ ഉണ്ടാവും, എന്തിനു വേണ്ടി സെൻസ് ചെയ്യുന്നത്, ലിക്വിഡിന്റെ ഫ്ലോ എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ലെവലിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് എന്ത് ചെയ്യണം, സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് വാൽവ് എന്ത് ചെയ്യണം, ഓപ്പൺ. ഇതൊക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് സിസ്റ്റംസ് എന്ത് ചെയ്യും, യൂസ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഒരു സിസ്റ്റം കൺട്രോൾ ചില സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും, ആവശ്യമായിട്ട് വരും. ഇത്രയൊക്കെയാണ് മെയിൻ കമ്പോണൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സോളാർ വാട്ടർ ഹീറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ. എന്തൊക്കെയാണ് കമ്പോണൻസ്, സോളാർ കളക്ടർ. The solar collector may be flat plate collector or concentrating pipe collector, insulated water storage tank, insulated pipe, auxiliary heater and system control. These are the main components of a solar water heating system. Then next we are going to discuss how the solar energy is converted into electrical energy. Consider the schematic of a solar thermal conversion system. The solar thermal conversion system, first the solar radiations are forced on this solar collector. The solar collector may be flat plate or concentrating type collector. First ഈ solar radiations എന്ത് ചെയ്യും, ഈ കളക്ടറിൽ വന്ന് ഫോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എന്തുണ്ട്, നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ഇൻസുലേറ്റഡ് ട്യൂബ്സ് ഉണ്ട്. ആ ട്യൂബ്സിൽ എന്തുണ്ട്, വാട്ടർ ഉണ്ട്. ആ വാട്ടർ എന്ത് ചെയ്യും, ഹീറ്റ് ആവും. വാട്ടർ ഹീറ്റായി കഴിയുമ്പോൾ ഈ വാട്ടർ എന്ത് ചെയ്യും, ഇവിടെ വന്ന് ഈ ഹോട്ട് വാട്ടർ ടാങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും, സ്റ്റോർ ചെയ്യും. ഈ ഹോട്ട് വാട്ടർ ടാങ്കിൽ എത്തിയതിനു ശേഷം ഇവിടെ നെക്സ്റ്റ് ഈ ഹോട്ട് വാട്ടർ ടാങ്കിലെ വാട്ടർ എന്ത് ചെയ്യും, ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചറിലോട്ട് വരും. ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചർ ഡയറക്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവത്തില്ല, ഇവിടെ ഒരു കോപ്പർ കോയിൽസ് ആവും ഉണ്ടാവുന്നത്. ഇവിടെ ഡയറക്റ്റ് എന്തുണ്ടാവില്ല, കോണ്ടാക്ട് ഉണ്ടാവത്തില്ല. ഇവിടുത്തെ ഹീറ്റ് ഇങ്ങോട്ട് എന്ത് ചെയ്യും, ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും. ഈ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തതിനു ശേഷം ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യും, ഈ ടർബൈനിൽ എന്ത് ചെയ്യും, എത്തും. ഈ ടർബൈനിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഹീറ്റ് ചിലപ്പോൾ ഇത്
നമുക്കിവിടെ ഇപ്പോൾ സ്റ്റീം ബ്യൂട്ടൈൻ ടർബൈൻ എന്ന് ശരിക്കും ഒരു ഗ്യാസ് ടർബൈൻ ആണ്. ഇപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റീം ടർബൈൻ ആണെങ്കിൽ ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്ന എന്തുകൊണ്ട് ഇഗ്നൈറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാവുന്ന സ്റ്റീം യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടുത്തെ എന്ത് ചെയ്യും, ഈ ടർബൈനെ എന്ത് ചെയ്യും, റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും. ഈ ടർബൈനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഔട്ട്പുട്ടായിട്ട് എന്ത് കിട്ടും, മെക്കാനിക്കൽ എനർജി. ആ മെക്കാനിക്കൽ എനർജി എങ്ങോട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും, ജനറേറ്ററിന് കൊടുത്ത് ഔട്ട്പുട്ടിൽ എന്ത് കിട്ടും, ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി. ദാറ്റ് ഈസ് എ കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് സോളാർ തെർമൽ കൺവേർഷൻ. അതായത് ഈ ലൈറ്റ് എനർജിയെ എന്തായിട്ട് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും ബൈ യൂസിങ് ആൻ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്. ഇന്റർമീഡിയറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് സ്റ്റേറ്റിൽ എന്താ ഹീറ്റ് എനർജി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ആ ഹീറ്റ് എനർജി എന്തായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യും, മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും. ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പമ്പ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഈ പമ്പ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ആ സോളാർ തെർമൽ കൺവേർഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താകും, ആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും. അങ്ങനെ ഒരു മെക്കാനിക്കൽ ഡിവൈസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സോളാർ തെർമൽ കൺവേർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ആക്റ്റീവ് സോളാർ തെർമൽ കൺവേർഷനും. പമ്പ്സ് യൂസ് ചെയ്യാതാണ്, മെക്കാനിക്കൽ ഡിവൈസസ് യൂസ് ചെയ്യാതാണെങ്കിൽ ദാറ്റ്സ് കോൾഡ് passive solar thermal conversion. And solar thermal conversions are of two types, active and passive. Next we have solar water heating system, active system and passive system. In the case of active system, in active solar hot water system means there is a pump that circulates water to the system. Active hot water system will reduce water heating cost by up to 90%. അപ്പം ആക്റ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിൽ എന്തുണ്ടായിരിക്കും, മെക്കാനിക്കൽ ഡിവൈസസ് ഉണ്ടാവും. അതൊരു പമ്പ് ഉണ്ടായിരിക്കും എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട്, ഹോട്ട് വാട്ടറിനെ പമ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ബട്ട് ഇൻ ദ പാസീവ് സിസ്റ്റം സോളാർ വാട്ടിംഗ് ഡസ് നോട്ട് യൂസസ് എ പമ്പ്. എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല, പമ്പ് ഒന്നും യൂസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കത്തില്ല എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത്. നോർമൽ കൺവെക്ഷൻ ആയിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. കൺവെക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, ഫ്ലൂയിഡ് മേ ബി ലിക്വിഡ് ഓർ ഗ്യാസ്. ആ ഫ്ലൂയിഡിനെ എന്തായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും, ഫ്ലൂയിഡിന്റെ ഒരു എനർജി എന്തായിട്ട് അതിനെ ഫോമിൽ നിന്ന് അതിനെ എങ്ങോട്ട് മാറ്റും, തെർമൽ എനർജി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും. ആ പ്രോസസ്സിനാണ് എന്ന് പറയുന്നത് കൺവെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ പാസീവ് സിസ്റ്റത്തിൽ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും, കൺവെക്ഷൻ വരെ ആയിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നടക്കുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ആക്റ്റീവ് സിസ്റ്റം, ആക്റ്റീവ് സോളാർ വാട്ടർ ഹീറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം. നോക്കി, ഈ ആക്റ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിൽ ഇവിടെ എന്തുണ്ട്, ഒരു സർക്കുലേറ്റിംഗ് പമ്പ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യും, ഫസ്റ്റ് വി ആർ സപ്ലൈങ് എ കോൾഡ് വാട്ടർ. ഇവിടെ കൂടെ എന്ത് ചെയ്യും, കോൾഡ് വാട്ടർ എന്ത് ചെയ്യും, സപ്ലൈ ചെയ്യും. ഈ കോൾഡ് വാട്ടറിനെ ഈ സർക്കുലേറ്റിംഗ് പമ്പ് എങ്ങോട്ട് എത്തിക്കും, സർക്കുലേറ്റിംഗ് പമ്പ് വഴി ഈ കളക്ടർ പാനൽസിലുള്ള ട്യൂബിലോട്ട് എന്ത് ചെയ്യും, പമ്പ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഈ കളക്ടർ പാനൽ എന്ത് ചെയ്യും, സൺലൈറ്റ് ഫോൾ ചെയ്ത് ഇവിടുത്തെ വാട്ടറിനെ എന്ത് ചെയ്യും, ഹീറ്റ് ചെയ്യും. ഈ വാട്ടറിനെ ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്ന വാട്ടർ ഈ പാനലിൽ എന്ത് ചെയ്യും, ഈ റീജിയനിൽ എന്ത് ചെയ്യും, എത്തിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എന്തുണ്ട്, ഇവിടെ ഒരു തെർമോസ്റ്റാറ്റിക് കൺട്രോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ടെമ്പറേച്ചർ ഡിറ്റക്ഷൻ. എപ്പോഴാണോ ഇവിടുത്തെ ടെമ്പറേച്ചർ ഈ ഔട്ട്പുട്ടിന് ആവശ്യമായ ലെവലിലോട്ട് എത്തുന്നത് ആ ടൈമിൽ എന്ത് ചെയ്യും, ഈ വാൽവ് എന്ത് ചെയ്യും, ഓപ്പൺ ആവും. ഈ വാൽവ് ഓപ്പൺ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും, ഈ പോയിന്റിൽ കൂടെ വാട്ടർ എന്ത് ചെയ്ത് ഈ വാൽവ് ഓപ്പൺ ആയി ഈ പൈപ്പിൽ കൂടെ വന്ന് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യും, ഇത് ഈ ഹോട്ട് വാട്ടർ ടാങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും, സേവ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു കോൾഡ് വാട്ടർ, ഇവിടെ തമ്മിലൊരു സെപ്പറേഷൻ ഉണ്ടാവും ഈ കോൾഡ് വാട്ടറിനും ഹോട്ട് വാട്ടറിനും. അപ്പോൾ ഈ ഹോട്ട് വാട്ടറിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഔട്ട്ലെറ്റിലോട്ട്. അതാണ് എന്തിനകത്ത് നടക്കുന്നത്, ആക്റ്റീവ് സോളാർ വാട്ടർ ഹീറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം നടക്കുന്നത്. അതായത് ആക്റ്റീവ് സോളാർ വാട്ടർ ഹീറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൽ എന്തുണ്ടാവും, ഒരു സർക്കുലേറ്റിംഗ് പമ്പ് ഉണ്ടാവും. ഇനി അതേപോലെ ഈ ആക്റ്റീവ് സോളാർ വാട്ടർ ഹീറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൽ നമുക്ക് എന്ത് മാത്രം ഒരു മൈൽഡ് ടെമ്പറേച്ചർ ഏരിയയിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ, യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അതായത് വാട്ടർ ഫ്രീസ് ആയി പോകുന്നൊരു സിറ്റുവേഷൻ അങ്ങനെയുള്ള റീജിയൻസിലൊന്നും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല, യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. ഈ ആക്റ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിൽ ഡയറക്റ്റ് സിസ്റ്റം ഉണ്ട്, എന്തുകൊണ്ട്, ഇൻഡയറക്റ്റ് സിസ്റ്റംസും ഉണ്ട്. അപ്പം ആക്റ്റീവ് സിസ്റ്റം നമുക്ക് എപ്പോഴും ഏത് മൈൽഡ് ടെമ്പറേച്ചർ ഏരിയയിൽ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ, യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ഒന്നുകൂടെ പറയാം. ഫസ്റ്റ് വി ആർ സപ്ലൈങ് ദിസ് കോൾഡ് വാട്ടർ ആൻഡ് ദിസ് കോൾഡ് വാട്ടർ is circulating pump circulate this water to the collector panels. From the collector panels, by using the sunlight, this water will heat up and is given to this region, and by using this pipe it is given to the water tank, and then we got the output from this outlet. പക്ഷേ ഇവിടെ എപ്പോൾ മാത്രമേ ഇതുണ്ടാവും, ഇവിടെ ഓട്ടോമാറ്റിക് സിസ്റ്റം കൺട്രോൾ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഈ തെർമോസ്റ്റാറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന എന്താണ്, ടെമ്പറേച്ചർ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. എപ്പോഴാണോ ടെമ്പറേച്ചർ ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ 400 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് എത്തുന്നത് അപ്പോഴേ ഈ ഔട്ട്ലെറ്റ് എന്ത് ചെയ്യത്തുള്ളൂ, ഓപ്പൺ ആവത്തുള്ളൂ. ഈ കൂടെ എന്ത് ചെയ്യും, വാൾവിൽ കൂടെ ഹോട്ട് വാട്ടർ എന്ത് ചെയ്യും, ഈ റീജിയനിലെത്തി ഇവിടെ നമുക്ക് ഔട്ട്ലെറ്റിൽ കൂടെ നമ്മൾ എടുക്കും. അതാണ് ഇതിനകത്ത് നടക്കുന്നത്, ആക്റ്റീവ് സിസ്റ്റം. അപ്പോൾ ആക്റ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിൽ എന്തുണ്ടാവും, മെക്കാനിക്കൽ ഡിവൈസസ് ഉണ്ടാവും. അതായത് എന്തുണ്ടാവും, ഒരു സർക്കുലേറ്റിംഗ് പമ്പ് ഉണ്ടാവും. ഈ ഹോട്ട് വാട്ടറിനെ കൊണ്ടുപോയി ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചർ, ഇത് എന്തൊക്കെ പിന്നെ സംഭവിക്കുന്നത്, ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചറിലോട്ട് കൊടുക്കും. ആ ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചർ എന്ത് ചെയ്യും, ഹീറ്റിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. ആ ഹീറ്റ് എന്ത് കൊടുക്കും, ടർബൈൻ, സ്റ്റീം ടർബൈൻ ആണെങ്കിൽ സ്റ്റീം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് എങ്ങോട്ട് കൊടുക്കും, സ്റ്റീം ടർബൈനിലോട്ട് കൊടുക്കും. സ്റ്റീം ടർബൈൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും, മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ആയിരിക്കും. ആ മെക്കാനിക്കൽ എനർജി യൂസ് ചെയ്ത് ജനറേറ്റർ റൺ ചെയ്ത് ഔട്ട്പുട്ടിൽ എന്ത് കിട്ടും, ഇലക്ട്രിസിറ്റി കിട്ടും. ദാറ്റ് ഈസ് ആക്റ്റീവ് സോളാർ വാട്ടർ ഹീറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് passive system. In the passive solar water heating system, there is no mechanical devices. അതായത് എന്ത് മാത്രമായിരിക്കും അവിടെ നടക്കുക, കൺവെക്ഷൻ വഴിയായിരിക്കും അവിടെ നടക്കുന്നത്.
കണ്ടക്ഷൻ വരികയായിരിക്കും, ഹീറ്റിനെ അതിനകത്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. കോൾഡ് വാട്ടർ ടാങ്കിൽ നിന്നുള്ളത് എങ്ങോട്ട് സോളാർ പാനലിലോട്ട് എത്തും. ഈ സോളാർ സൺലൈറ്റ് യൂസ് ചെയ്ത് ഈ വാട്ടർ അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന വാട്ടറിനെ എന്ത് ചെയ്യും ഹീറ്റ് ചെയ്യും. ആ ഹീറ്ററിനെ ഡയറക്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യും ഹോട്ട് വാട്ടർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന വാട്ടറിനെ ഡയറക്റ്റ് എങ്ങോട്ട് കൊടുക്കും സ്റ്റോറേജ് ടാങ്കിലോട്ട് കൊടുക്കും. ഈ പാസീവ് സിസ്റ്റം ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം മൈൽഡ് ടെമ്പറേച്ചർ ഏരിയയിൽ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ഇനി നമുക്ക് ഈ ആക്റ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിൽ നമുക്ക് എന്തുണ്ട് ഡയറക്റ്റും ഉണ്ട് ഇൻഡയറക്റ്റും ഉണ്ട്. ഈ ഡയറക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മൈൽഡ് ടെമ്പറേച്ചർ ഏരിയ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ഇനി കോൾഡ് ക്ലൈമറ്റിലൊക്കെ നമ്മൾ എന്തായിരിക്കത്തില്ല യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ കോൾഡ് വാട്ടർ ആയിരിക്കത്തില്ല റൺ ചെയ്യുന്നത്, നോൺ ഫ്രീസിങ് ആയിട്ടുള്ള ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫറിങ് ഫ്ലൂയിഡ് ആയിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ നമ്മൾ വാട്ടർ യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം എന്തായിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു നോൺ ഫ്രീസിങ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്ലൂയിഡ് ആയിരിക്കും അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ മൈൽഡ് ടെമ്പറേച്ചർ ഏരിയ മാത്രമല്ല നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം കോൾഡ് ക്ലൈമറ്റിലും ഈ സിസ്റ്റം വർക്ക് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ സിസ്റ്റം വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന കോൾഡ് വാട്ടറിന് പകരം അവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എന്തായിരിക്കും നോൺ ഫ്രീസിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ഫ്ലൂയിഡ് ആയിരിക്കും. എന്നിട്ട് അതിനെ എങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചറിലോട്ട് കൊടുക്കും. അങ്ങനെയാണ് ആ വാട്ടറിനെ നമ്മൾ എന്തായിട്ട് മാറ്റുന്നത് ഹീറ്റായിട്ട് ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യുന്നത്. ഇനി ഈ ആക്റ്റീവ് സിസ്റ്റവും പാസീവ് സിസ്റ്റവും തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ പാസീവ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ലെസ് എക്സ്പെൻസീവ് ആണ്. ഇറ്റ് ഈസ് ലെസ് എക്സ്പെൻസീവ്. ഇറ്റ് ഈസ് ലെസ് എക്സ്പെൻസീവ് ബിക്കോസ് ഡ്യൂ ടു ലാക്ക് ഓഫ് മെക്കാനിക്കൽ ഡിവൈസസ് കാരണം അതിൻ്റെ എന്തായിരിക്കും എക്സ്പെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും കുറവായിരിക്കും. ദീസ് ആർ ദി ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് ഓഫ് ടുഡേ വി ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് photothermal conversion, and this photothermal conversion is an example for solar water heating system and solar cooking. And we discuss about solar water heating system, and the main components of solar water heating system are solar collector. Solar collectors are classified into flat plate collector and concentrating type collector. And the next one is insulated water tank, insulated pipe, system storage, and auxiliary heater. That are the main components of solar water heating system. And the system may be active or inactive. Active or passive system. And the case of active system, we are using mechanical devices, and the passive system there is no mechanical devices are used for conversion, and the method used is normal convection. And the active system is classified into direct one and indirect one. In the direct system, we are pumping the cold water for generating the hot water. But in the case of indirect system, and this active system is applicable only for mild temperature area. And indirect method we are using non-freezing fluid, and this method is used in the region where the cold climate region. Cold climate ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻഡയറക്റ്റ് സിസ്റ്റം യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതിനെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കോൾഡ് വാട്ടർ ആയിരിക്കത്തില്ല പമ്പ് ചെയ്യുന്നത്, അതിന് പകരം നമ്മൾ ഇൻപുട്ടായിട്ട് കൊടുക്കുന്ന എന്തായിരിക്കും നോൺ ഫ്രീസിങ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫ്ലൂയിഡ് ആയിരിക്കും. എന്നിട്ട് അതിനെ എന്തായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം ഹീറ്റായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണം. ആൻഡ് വി ആർ യൂസിങ് ആൻ ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചർ ഫോർ ദാറ്റ് കൺവേർഷൻ. ദാറ്റ്സ് വൈ ഇറ്റ്സ് കോൾഡ് ഇൻഡയറക്റ്റ്. ഡയറക്റ്റ് സിസ്റ്റത്തിൽ ഡയറക്റ്റ് കോൾഡ് വാട്ടറും, ഇൻഡയറക്റ്റ് സിസ്റ്റത്തിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എന്തും കൂടെ ആയിരിക്കും നോൺ ഫ്രീസിങ് ആയിട്ടൊരു ഫ്ലൂയിഡ് ആയിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ദ പാസീവ് സിസ്റ്റം വി ആർ നോട്ട് using any mechanical devices, and the passive system is less expensive as compared to the active system. That's all about today's topic. Thank you.